श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अष्टम अध्याय। शुक उवाच। विदुर वाक्य शुणी कर्णे मैत्रेय आनंदित मने कृष्णचरण जुगध्यायी कहन्ति विदुर को चाहि। मैत्रेय उवाच। शृण विदुर शुद्ध चेता सुपुण्य परीक्षित गाथा तोहर जन्म पुरुवंशे परम भागवत अंशे जहा महिमा शुणी कर्णे सेवा करन्ति साधु जने जहि तु लोकपाल जम साक्षाते होइलु जनम भक्त जनक शिरोमणि तोर सकाशु जन शुणी कह संसारे कृष्ण लीला विश्वमंगल कीर्तिमाला निरते नव नव मणे तोष न लभे प्रतिक्षणे तार महिमा तो सम्मुखे कहिबी भक्त जन सुखे दुख समुद्रे सुख प्राये निरते मन जार धाये ताहांक निस्तारण अर्थे शुण कहिबा तो अग्रते श्री भागवत रस सार ऋषिंकी देले चक्रधर शुण विदुर सावधाने ब्रह्मार पुत्रे एक दिने सनक आदि सप्त भ्राते मेलिले अनंत अग्रते रत्न आसने भूमि गते बसी अछन्ति शुद्ध चिते आदि अनंत रूप सार अकुंठ महिमा जाहार तांक समीपे सप्त भ्राते मेलिले ज्ञान प्रश्न अर्थे परम पदे करी इच्छा एकु अनेक कले पुच्छा स्वभावे स्थिर जा शरीर देव मानवे अगोचर सर्वे करन्ति बहुमान्य ध्याने तरन्ति संकर्षण मृणाल कोश प्राय देहि उन्मील चक्षुजुग बहि विबुध जनक आनंदे सुखे निश्चल जोगानंदे निर्मल भोगवती नीरे धौतक बरी भार शिरे से जटा कलापे चरण पद्मे नमन्ति मुनिगण जे पादे नागंक कामिनी विविध उपाय न घेनी सेवन्ते जेऊ पाद गते उत्तम वर प्राप्ति अर्थे सुस्वर रीतिनाद ध्वनि स्वभावे अनुराग घेनी जाहार कर्म दृढ़ चित्ते गायन करन्ति निरते जानन्ति लीला तत्व ज्ञान निर्मल मने नित्य ध्यान से देव सहस्र शिरस किरीटी मणिमय त्रास फणा सहस्रे शोभा करे आदित्य जेसने अंबरे तार चरण रज शिरे सन कुमार धरी करे पुछिले सार तत्व ज्ञान जा शुणी निस्तरिबे जन निवृत्ति धर्मे देखि चित्त एहांकु कहिले अनंत से पुणी प्रश्न अनुरागे कहिले सांख्यायन आगे से सांख्यायन जोग ध्याये परम हंस दीक्षा बहे से पुणी दया शुद्ध चित्ते संसारे निस्तारण अर्थे कृष्ण महिमा परिमाणी निर्मल भागवत वाणी कृष्ण भक्ति अनुरागे कहिले मोर गुरु आगे आबर बृहस्पति आगे देव समूह प्रिय भावे से पराशर महामुनि पौलस्त्य मुनि आज्ञा घेनी दयालु मुनि पराशर कहिले मोहर आगर ब्रह्मगुप्त वाणी एवे शुण कहिबा तोते भावे तु श्रद्धायुत अनुगत शुण कहिबी भागवत तु शुद्ध चित्ते वत्स शुण ए आदि परम पुराण जे विश्व सृष्टि पूर्वे थिला प्रलय जले नाश गला परम सुखे भगवान निद्रारे मुद्रित नयन प्रलय जल निधि मध्य अनंत शयने आनंदे शोइले एक रूप होई संगे संगति नाही केही निश्चेष्ट आत्मसुखे रत भूते निवेशी पंचभूत आत्मा आश्रित सूक्ष्म भूते कालात्मा शक्तिर आयते चेष्टा रहित भगवान दारुरे जह्ने हुतासन से रूप बाह्य वृत्ति शून्य जल रे कले से शयन
ବିଷ୍ଣୁ ରଜନୀ ପ୍ରକାଶିଲା 4,000 ଯୁଗ ଗଲା। ଜଳେ ଶୟନ ଭଗବାନ ଯେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ନିଦାନ। ତାର ଆୟତ କାଳ ବଳେ ସୃଷ୍ଟି ସମୟ ସୁମରିଲେ। ପୂର୍ବ ଜୀବଙ୍କୁ ଦେହେ ଚାହିଁ ସେ ପୁଣି କର୍ମତନ୍ତ୍ର ହୋଇ। ତାହାଙ୍କ ଅବତାର ଅର୍ଥ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ନିବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟିପଥ। କ୍ଷୋଭିତ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶୀ ରଜଗୁଣେ। ସେ କାଳ ବଳର ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନାଭି ଦେଶେ। ସେ ନାଭି ମଧ୍ୟୁ ପଦ୍ମକୋଶ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ପ୍ରକାଶ। ସେ ପଦ୍ମ କାଳ କର୍ମ ବଳେ ରୂପ ବିରାଜେ ମହିଜଳେ। ମହାଜଳେ ଉଦିତ ରବି ପ୍ରାୟେ ମାନି ଜଳେ ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମଜୋନି। ସେ ଲୋକ ପଦ୍ମେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶ ରଜୋଗୁଣ। ସକଳ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରକାଶ ସହସ୍ର ରବି ଜିଣି ତ୍ରାସ। ସେ ପଦ୍ମ କର୍ଣ୍ଣିକାର ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକାଶ ବେଦ ପଦେ। ବିଧାତା ନାମ ସେ ବୋଲାଇ ଯାର ଶରୀର କର୍ମମୟୀ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାମ ସେ ସ୍ୱଭାବେ ଉଦୟ ନିଜ କର୍ମ ଲାଭେ। ସେ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମା ରହେ ବସି ସକଳ ଦିଗେ ଚାହେଁ। ନ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତକ୍ଷଣେ ଚାହିଁଲା ଆକାଶ। ହୋଇଲା ତାର ଚାରିମୁଖ କେବେହେଁ ନ ଲଭଇ ସୁଖ। ପ୍ରଳୟ ପବନର ବଳେ ଲହରୀ ଭ୍ରମ ମହାଜଳେ। ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣଇ ଭଲେ ଯେ ଲୋକ ତତ୍ତ୍ୱ ପଦ୍ମ ତୁଲେ। କାହୁଁ ଅଇଲି କେଉଁ ଦେଶ ନ ଜାଣି ଆତ୍ମାର ବିଶେଷ। ଏ ପଦ୍ମ କାହୁଁ ଉପୁଜିଲା କିବା ଏ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଥିଲା। ସ୍ଥଳ ନଥିଲେ ଜଳ କାହିଁ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରଇ। କିବା ଏ ପଦ୍ମ ମୂଳେ ଅଛି ଏମନ୍ତ ମନେ ମନେ ଲଖି। କେବେହେଁ ହେଜି ନ ପାରିଲା ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଗଲା। ପୁଣି ଚାହିଁଲା ମନ ଦୁଃଖେ ନିଜ ଆସନେ ଅଧୋମୁଖେ। ତଳେ ଦେଖିଲା ପଦ୍ମନାଳ ତା ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ଧକାର ବିଳ। ବିଚାରେ ଏହି ମାର୍ଗେ ଯିବି କାହୁଁ ଅଇଲେ ତା ଦେଖିବି। ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି ସଂଶୟେ ବିଳେ ପଶିଲା ମହାଭୟେ। ସେ ବିଳ ମାର୍ଗେ ନାଭି ପଥେ ପଶିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭଗତେ। ଅନେକ କାଳ ଗର୍ଭେ ଭ୍ରମେ ଫୁଟି ହୋଇଲା ପଥଶ୍ରମୀ। ଯେ କାଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଳେ ହରଇ ଅନୁକ୍ଷଣ। ସେ କାଳ ବଳ କରଷଣେ ବାହାର ହୋଇଲା ତକ୍ଷଣେ। ମନ କଳ୍ପିତ ନ ପାଇଲା ନିଜ ଆସନେ ବିଜେ କଲା। ସ୍ଥିର ନିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼େ ଧରି ମନ ପବନ ହୃଦେ ଭରି। ନିବୃତ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସେ କଲା ମତି। ସେ ସତେ ବର୍ଷ କାଳ ଭୋଗେ ଲଭିଲା ବୋଧ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗେ। ତାର ହୃଦୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ପ୍ରକାଶେ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ଲଭେ। ପୂର୍ବେ ଯାହାକୁ ମହାଜଳେ ଖୋଜି ନ ଦେଖିଲା ନିଶ୍ଚଳେ। ତାହାକୁ ଆପଣା ହୃଦୟେ ଦେଖେ ସମାଧି ଯୋଗ ଧ୍ୟାୟେ। ମୃଣାଳ ଗୌର ଦେହ କାନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ଶ୍ରୀପତି। ଏକା ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ଦେଖେ ନିଶ୍ଚଳ ନେତ୍ରେ ଚାହିଁ। ଫଣା ସହସ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜ୍ୟୋତି ରତ୍ନ ସମୂହେ ଝଟକନ୍ତି। ଯୁଗାନ୍ତ ଜଳ ଅନ୍ଧକାର ସେ ରତ୍ନ ଜ୍ୟୋତି କରେ ଦୂର। ମର୍କତ ଗିରି ନିନ୍ଦେ ରୂପ ସନ୍ଧ୍ୟାଭ୍ରଜିଣୀ ପୀତାଂଶୁକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗ ତିରସ୍କାର କରେ ମୁକୁଟ ଶିର ପର। ପର୍ବତ ବେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଶୋଭା ନିନ୍ଦଇ ଭୁଜ ପାଦ ପ୍ରଭା। ରତ୍ନ ଔଷଧି ଜଳ ପୁଷ୍ପେ ଗିରିଭୂଷଣ ମାଳ ରୂପେ। ତାହାକୁ ବଳି ହରିଗଳେ ରତ୍ନ ତୁଳସୀ ମୁକ୍ତା ଫଳେ। ମହାପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ମହାକଳ୍ପେ। ପ୍ରକାଶ ଅଛଇ ବିସ୍ତାରେ ତ୍ରିଲୋକ ପ୍ରକାଶ ଶରୀରେ। ଦିବ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଆଭରଣେ ପ୍ରକାଶେ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନେ। ସର୍ବସୁନ୍ଦର ରସମୁହେ ତେଜ ପ୍ରକାଶେ ବିଶ୍ୱଦେହେ। ମିଳି ସକଳ ମହାଜନେ ନିଜ ବାଞ୍ଛିତ ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନେ। ଯେ କାମ ଯେ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାୟେ ତାହାଙ୍କୁ କାମଧେନୁ ପ୍ରାୟେ। ଦୟାସାଗର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦରଶନ।
ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରେ ନଖ କାନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଝଟକନ୍ତି। ସ୍ଫୁରିତ ଦିଶେ ହାସ୍ୟ ମୁଖ ଦେଖନ୍ତେ ହରେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖ। କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ବେନି ଶୋହେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ସମନୋହେ। ଶୋଣ ଅରୁଣ ଓଷ୍ଠ ବେନି ବିରାଜେ ଦନ୍ତପନ୍ତି ଘେନି। ପଦମ ପୁଷ୍ପ ତେଜ ପ୍ରାୟେ ପୀତ ବସନ କଟି ଶୋହେ। ରତ୍ନମେଖଳା ତେଜ ଦମ୍ଭେ ସୁନ୍ଦର ବିରାଜେ ନିତମ୍ବେ। ଅଷ୍ଟରତନ ବନମାଳ ଲମ୍ବେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବକ୍ଷ ଥଳ। ହାର କେଉର ରତ୍ନମାଳ ସୁନ୍ଦର ଅଳକା କପୋଳ। ଭୁଜ ସହସ୍ର ଜାନୁ ଯାଏ ଲମ୍ବେ ଶ୍ରୀବଟରୁହ ପ୍ରାୟେ। ସର୍ବଭୁବନ ତାର ଦେହେ ବିରାଜେ ପୁଷ୍ପକଣା ପ୍ରାୟେ। ଅଦୃଶ୍ୟ ମୂଳ ତା ସ୍ୱଭାବ କେ ଅବାଲୋଚନେ ଦେଖିବ। ମନ୍ଦର ଗିରି ଯେହ୍ନେ ଜଳେ କ୍ଷୀରୋଦ ମନ୍ଥନର କାଳେ। ସହସ୍ର ଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ସାଜେ ସ୍ୱରତ୍ନ କିରୀଟ ବିରାଜେ। କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଶୋହେ ରତ୍ନପ୍ରଭାରେ ମନ ମୋହେ। ସୁକୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ବନମାଳ ଲମ୍ବେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ। ଗନ୍ଧେ ଆବୃତ ଭୃଙ୍ଗପନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ଅଗ୍ନିଜ୍ୟୋତି। ସେ ପୁଣି ଚାହାନ୍ତେ ନିରୋଳେ ଆତ୍ମାକୁ ତା ନାଭି କମଳେ। ପବନ ଗଗନ ସଲିଳ ବିଧାତା ଦେଖେ ଦେହ ତାର। ରଜୋଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଜା ସୃଜନେ ମନ ଦେଇ। ଲୋକ ବିସୃଷ୍ଟି ଦେହେ ଦେଖି ବିଧାତା ଆସନ ଉପେକ୍ଷି। କର ଯୁଗଳ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ ସ୍ତୁତି କରଇ ଚାରି ତୁଣ୍ଡେ। ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ନମଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ ନାମ ଅଷ୍ଟମୋऽଧ୍ୟାୟः।